ਹੈਲੋ एवरीवन, मैं दीप अरोड़ा माई वीज़ा ओवरसीज़ तो मेरा भविख विदेश विच दे मंच तो दोबारा फेसबुक के माध्यम तो तुहाडे नाल दोबारा अज रूबरू होया। और सब तो पहला तो सारिਆਂ ਨੂੰ क्रिसमस ਦੀਆਂ बहुत बहुत मुबारਕਾਂ। अज सारा विश्व जश्न मना रहा है प्रभु जीसस के आगमन दियां और तुहानू एडवांस दे विच ही मुबारਕਾਂ ने नवे साल दियां। और ये नवा साल तुहाडे लई बहुत खुशियां लैके आवे और अगला साल जड़ा है वो कोविड फ्री हो जाए, सारे संसार दे विच पहला वांगू ही चहल पहल हो जाए। और ਜਿਹੜੇ मेरे किसान भैन भरा बजुर्ग मातावां अज इन्ने ठंड दे विच उत्थे तपस्या कर रही हैं, उन्हों भी कुछ सिला निकले और ये जो मसला हल हो तो असीं फिर एक बारी दिवाली मनाइए और खुशियां खेड़े दे विच अपना जिहड़ा अगला साल है ये बीते। सो अज का जिहड़ा टॉपिक लैके तुहाडे नाल हाजिर होया, मकसद एक ही होंदा है माई वीज़ा ओवरसीज़ जिहड़ा कि कुमार मंडी लुधियाना तो ऑपरेट हो रहा है। मकसद एक ही है कि जिहड़े स्टूडेंट्स जिहड़े मेरे फ्रेंड्स या जिहड़े मेरे इमीग्रेशन के कंसलटेंट्स ने उन्होंने कुछ अवेयरनैस हो सके कि आपां जिहड़ियां फाइल्स ने वो किवें असैस करनियां ने और जिहड़े मेरे फ्रेंड्स ने वो भी अपनी फाइल नूं देख सकन, असैसमेंट कर सकन कि किसी भी कंसलटेंट को जाने तो पहला उन्होंने पता हो कि उन्होंने जी फाइल प्रोफाइल है वो की बोलती है। सो तुहानू पेन पेंसिल एक कागज़ जोड़ा पेपर है वो तुहानू तैयार रखना पएगा क्योंकि जोड़ा टॉपिक अज आप लैन जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से भी तुहानू शायद लिखना पै सकता है क्योंकि जिन्हें भी अंडर ग्रेजुएशन के विद्यार्थी ने या पोस्ट ग्रेजुएशन के जिन्होंने प्लस टू की है या ग्रेजुएशन एंड कोई पीजी डिप्लोमा किया है या मास्टर्स किया है, जी भी उन्होंने एजुकेशन ली हुई है, अज का जोड़ा टॉपिक होएगा वो सारी चीज़ों को कवर करेगा। और जिन्होंने प्लस टू की है अगों ग्रेजुएशन करनी है या कोई डिप्लोमा करना है उन्होंने भी बेनिफिट्स मिलेगा। और जिन्होंने दे हैव ऑलरेडी डन ग्रेजुएशन तो जिन्होंने को पीजी कोर्स करना ने, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने ने या मास्टर्स करने ने, उन्होंने भी ये बेनिफिट होने जा रहे हैं। सो उम्मीद है कि तुसी अपने पेन पेंसिल और पेपर लैके मेरे नाल रहोगे। अगला अद्धा घंटा आप डिस्कस करांगे कि किवें तुसी अपनी फाइल प्रोफाइल नूं असैस कर सकते हो। सब तो वड्डी खुशखबरी तुहानूं असीं देना चाहते हैं कि माई वीज़ा ओवरसीज़ जिहड़ा है वो आस्ट्रेलिया का जिहड़ा प्रोसैसिंग तुहाडी करेगा बैचलर डिग्री के लिए, जिन्होंने प्लस टू की है और अंडर ग्रेजुएशन के कोर्स करने ने उन्होंने एक खुशखबरी है कि असी जरा जो भी ट्यूशन फीस भी है ईवन आस्ट्रेलिया के ट्यूशन फीस तुहानूं पे करनी है वो भी सानूं तुसीं बाद चों दे सकते हो। सिर्फ तुसीं अपनी अंबैसी की फीस ना लगानी है, बाकी जिहड़ी 6 महीने की फीस होएगी या जिहड़ी थोड़ी हैल्थ कवर है वो माई वीज़ा ओवरसीज़ जी टीम है वो तुहाडे लई करेगी। तुसीं वीज़ा लगन तो बाद ही माई वीज़ा ओवरसीज़ नूं पैसे देने ने। सो तुसी सिर्फ और सिर्फ अपने बैंक के जिहड़े जैनुअन फंड ने वो शो करने ने। माई वीज़ा ओवरसीज़ किसी भी किस्म का फंड शो नहीं करता, ना ही कोई सानू साडा जिहड़ा फ्रेंड है वो प्रीवियसली फोन करे या फोर्स करे कि असी अपने लैवल तो फंड शो करिए, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। एक माल प्रैक्टिस है, इन्हू अवॉइड करना चाहिए है। सो आस्ट्रेलिया लई तुसी जो साडे तो वीज़ा लवाने हो तां तुसी जिहड़े टोटल जिहड़ी फीस है या जिहड़ी हेल्थ कवर है वो सानू बाद दे सकते हो। खैर, सो हुण आपां शुरुआत करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस तो बाद असीं एक ना केस स्टडी करांगे। केस स्टडी का मतलब होंदा है कि असीं ना जिहड़े मैं तुहानूं लास्ट टाइम भी कहा सी कि जिहड़े स्टूडेंट्स अपनी फाइल प्रोफाइल नूं चैक करना चाहते हैं असीं उन्हां लई केस स्टडी तैयार की है। प्लस टू के तकरीबन 4-5 केस स्टडी तैयार कीतियां ने और जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है उन्होंने भी असी तकरीबन 4-5 केस स्टडी तैयार की ने। सो पहला गल करांगे कि किहड़ी कंट्री दे विच किन्ने आइल्स बैंड चाहिए ने, जिहड़ी बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट दिमाग च आंदा है कि मेरे इन्ने बैंड ने तो मैं किहड़ी कंट्री च एलिजिबल हाँ, पहला पॉइंट। दूजा पॉइंट ये है कि बजट कि साडे कोल इन्ना पैसा है तो असीं किहड़ी कंट्री जा सकते हैं। आम तौर पर सानू पता नहीं लगता कि किहड़ी कंट्री दे विच किन्ने आलमोस्ट जिहड़ा खर्चा है एक्सपेंसिस ने वो बीयर करने पै सकते हैं। सो आपां सीरियल वाइज शुरू होवांगे और कोशिश ये करो कि अपना पेन पेंसिल नाल तैयार रखो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपां गल करते हैं आइल्स बैंड की।
मैं ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ, ਮਤਲਬ 6 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਇਹ ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ 5.5 ਵੀ ਇੱਕ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਨ SDS ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ PR ਦੇ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਅਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਤੋਂ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਗੀ। ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ US ਐਂਡ UK ਦੀ। UK ਐਂਡ US ਦੇ ਵਿੱਚ 0.5 ਬੈਂਡ ਦੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਜਾਂ 5.5 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ UG ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PG ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ US ਔਰ UK ਦੇ ਲਈ 6 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5। ਸੋ 0.5 ਬੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਲਵੋ, ਔਰ ਜੇ US ਔਰ UK ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 0.5 ਬੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਆਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਈਪਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਈਪਰਸ ਨੇ ਹੁਣ 1 ਜਨ ਤੋਂ 2020 ਤੋਂ 5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲਸ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਪਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਈਪਰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਬੈਂਡ ਲੈ ਲੈਣ। ਪਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਟਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 6 ਬੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6। ਜੇ 5.5 ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫॉर ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਨੂੰ ESL ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 14,000 ਰੁਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 14,000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਇਲਸ ਦਾ। ਔਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 20-22-25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4-4, 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸੀਜਨ ਟੇਕਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਇਲਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ UK ਔਰ US ਦੀ ਤਾਂ 6 ਬੈਂਡ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਜਾਂ 5.5 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5। UK ਔਰ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ UK ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, UK BA ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗਾ। US ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। US ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਥੋੜਾ ਪਰਪਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਜਾਂ UK 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ US ਔਰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਔਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। US ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮਡ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣੀ ਹੈ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਈਪਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਜਾਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यूरोप कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 27 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੈਂਡ ਨੋ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਂਗਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੈਂਡ ਨੋ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੋਨੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਉਹ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 3-4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਟ ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਬੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 25 ਤੋਂ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚਾ ਬੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ FTS ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ ਫੰਡਸ ਨੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਲੇਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ 23-24 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 26 ਤੋਂ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ USA ਲਈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਉਹ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋ ਮਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ UK ਦੀ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੀਸ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਰ ਲੰਡਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੀਸ 11-11.5 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਊਟਰ ਲੰਡਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 9.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਫੰਡ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ। ਸੋ 10 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਹੋ ਗਈ, 10 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਸੋ UK ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ UK ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ 3.5-3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਐਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਜਿਸ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਾਈਪਰਸ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 4-4.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਦ ਕਾਲਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5200 ਯੂਰੋ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 4.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਟਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ 23-24 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, US ਦੇ ਲਈ 7 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋ ਫੰਡ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਪਰਸ ਦੀ 4 ਤੋਂ 4.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸਿਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ $150 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ।
$85 ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ $85 ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਲਰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ $235 $235 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੋਮੀਨਲ ਫੀਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ $620 ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। $145 ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕਵਰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਲਥ ਕਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ $438 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੈਲਥ ਕਵਰ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਹੈ ਇਹ $330 ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ $238 ਇਹਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਹੈ। US ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ $160 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ DS-160 ਫਾਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ $160 ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 77 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜੇ 74 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ US ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 160 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਐਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। UK ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਇਹ £348 ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 97-98 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ £348 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਔਰ £95 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫੀਸ UK ਦੀ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ £95 ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ £348। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ $30 ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ $54 ਕਮਾ ਤਾਂ $1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੀਸ ਹੈ। ਤਾਂ $1000 ਨਾ ਦਿਓ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਆਇਲ ਸਪੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ। ਸਾਈਪਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ €80 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੀਸ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ 90 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 7200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 0.5 ਬੈਂਡ ਘਟ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ UK ਔਰ US ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਇਲਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਪਰਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਨੇਡਾ, 23 ਤੋਂ 24 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, 26 ਤੋਂ 27 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, 7 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ US, 10 ਲੱਖ ਫੀਸ UK ਦੀ, 10 ਲੱਖ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ 3 ਤੋਂ 3.5 ਲੱਖ, ਸਾਈਪਰਸ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 4 ਲੱਖ, ਔਰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ €5200 ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਤਾਂ $4.25 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਲ ਹੈ, $80,000 ਫੀਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ $1000 ਜਿਹਨੂੰ $88,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਫੀਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ $235 ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 150 + 85 ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ 620 ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ, ਔਰ $145 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਲਥ ਕਵਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ OSSC ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ $438 ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ $330 ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਡਾਲਰ, ਔਰ $238 ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। USA ਲਈ ਚਾਹੇ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ $160 ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। UK ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ £348
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ 95 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ $30 ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 1500-1600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ 80 ਯੂਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਟਨਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟੋਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ, ਬਜਟ ਤੇ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਮਰਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। तो सब तो ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਰਟਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, तो ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫॉर एग्जांपल म्यूजिक है या फिजिकल एजुकेशन है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, ये कुछ हद तक ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। हाँ, फिर पोलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, तो ऐसे सब्जेक्ट ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨੋਲੋਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਆਫ ਆਰਟਸ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਆਰਟਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਕੋਰਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨਾਂਸ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, HR, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਮੇਜਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਬੇਸਡ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, IT ਹੈ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਥ ਔਰ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ 6.5 ਨਾਟ 6 ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਥ ਔਰ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ GNM ਕੀਤੀ ਹੈ, BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ 6.5 ਬੈਂਡ ਨਾਟ 6 ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਈ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਨਸੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਜੈਰੈਂਟੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਆਪਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਰਸਿਸ ਆਏ ਹੋ, ਬਾਇਓ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਾਂ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਵੀ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, 3-4 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 25-27 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 25 ਮਿੰਟ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ 1 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਈਡੇ ਆਏਗਾ 1 ਜਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਬੜੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਕਿ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਰਟਸ, ਕਾਮਰਸ, ਮੈਡੀਕਲ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, 60% ਮਾਰਕਸ ਆ ਗਏ, ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ 14 ਲੱਖ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਓ, 24 ਲੱਖ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, 27 ਲੱਖ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, 7 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਹੈ US ਚਲੇ ਜਾਓ, 10 ਲੱਖ ਹੈ ਫੀਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ UK ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਨਾਲ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੋ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ
पहली केस स्टडी बड़ी सिंपल 6 बैंड ईच है ने ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 60% ਡਿਗਰੀ ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ ਸਟੱਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਫ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਲੇ 4-5 ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਓ ਸਿਰਫ 2-3 ਮਿੰਟ ਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਥੋੜਾ ਫਾਸਟ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਿਓ। ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 10th ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਂਟਰਸਟਸ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ +2 ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ +2 ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ ਬਟ ਜੇ 10th ਕੀਤੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 10th ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ और तुसी 3 साल डिप्लोमा कर लिया 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ और 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਐਨੀ ਕੰਟਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਅੱਗੋਂ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਧਾਣੇ ਆ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਆ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ NIOS ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਓਪਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਗੈਪ ਬਣ ਗਿਆ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ 10% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ 8-10 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਜਾਂ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਇਹ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟਲੀਸਟ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ 10 ਵੀਜ਼ੇ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਇਹ ਪਿਓਰਲੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਤੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 2019 ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ NIOS ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ +2 ਲਈ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਸੋ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ 5 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਗੈਪ ਹੈ ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਬਟ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਟਫ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ +2 ਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 3 ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਚ 50 ਹੈ ਇੱਕ 'ਚ 60 ਹੈ ਇੱਕ 'ਚ 70% ਮਾਰਕਸ ਹੈ। ਐਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਕਿਸੇ 'ਚ 50 ਹੈ 60 ਹੈ 70 ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 7 ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਸਟ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ। 7 ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ +2 ਆਰਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ BBA ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ BA ਕਰ ਲਈ ਪਰ BA ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ PG ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ +2 ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 10th ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ +2 ਕੀਤੀ +2 3-4 ਸਾਲ ਚ ਕੀਤੀ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ +2 ਕਰਨੀ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤੀ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 3 ਸਾਲ ਚ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਚ ਪਰ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ 6 ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ SOP ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ 1 ਜਾਂ 2 ਪੇਜ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਕ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਉਹ ਲਿਖੋ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ 5 ਔਰ 5:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 21 ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।